स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। कई थाई हिंसा दी खबरां भी आई हैं, कई थाई बूथ कैप्चरिंग दी खबरां भी आई हैं और एक दो थावां ते वोटिंग जिहड़ी है वो दोबारा भी हुई है। आखिरकार स्थानक चोणां दे विच आम तौर पर असीं देखण नूं मिलिਆ कि एड्डियां वड्डियां घटनावां या छिटपुट घटनावां तां आम तौर पर सुणन नूं वेखण नूं मिलदियां ने, पर नामजदगियां तो लैके वोटिंग तक जो कुछ भी प्रक्रिया हुई है वो अपने आप दे विच हैरान करन वाली है कि की स्थानक चोणां इन्नियां महत्वपूर्ण ने, बाय हुक बाय क्रुक वो जितणियां जरूरी ने। इसे तो एक वड्डा सवाल है कि आने वाले दिनों के अजिहे हालात बनते रहे फिर लोग घरां चों निकल के वोट पाण किवें जाणगे। जो अजिहे हालात देखते हैं जो टीवी ते जो देखते हैं बूथ कैप्चरिंग दी घटनावां तो लोग समझते हैं कि घरों निकलने की लोड़ नहीं है, जो कुछ करना तो आप ही कर लें। सब तो पहला जान पछाण करा दी मेहमानां दे नाल, फिर आपां अगे वधदे हां। साडे नाल महेश इंदर सिंह गरेवाल साहब मौजूद ने, सीनियर आगू ने, श्रोमणी अकाली दल के और बुलारे भी ने और लुधियाना नाल संबंध रखते हैं। साडे नाल जगतार सिंह संघेड़ा साहब ने, बुलार ने आम आदमी पार्टी के, साधु सिंह बराड़ साहब ने सीनियर पत्रकार ने, रविंदर अरोड़ा साहब ने जिला प्रधान ने बीजेपी के और बुलार ने बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत गरेवाल साहब थोड़े तो करांगा, पर शुरुआत तो पहला कुछ वीडियोज़ जिहड़ियां वायरल वीडियोज़ ने वो देखनियां बड़ियां जरूरी ने, क्योंकि वो ही सब कुछ दर्शा रही ने कि किस तरह की चोण प्रक्रिया हुई है। ये तुहानूं वीडियो दिखा रहे हैं जिस दे विच ईवीएम दे विच एक बंदा खड़ा, ईवीएम बूथ दे विच वो आप ही वोटां पाई जा रहा है। ये तुसीं ध्यान नाल देख सकते हो, जिस दे विच मैं तुहानूं ऑडियो भी सुना देना। उस ऑडियो दे विच तुहानूं साफ नज़र आएगा कि बीप वजदी है फिर वोट पांदा है, बीप वजदी है फिर वोट पांदा है। और वड्डी हैरानगी की गल यह है कि यह सब कुछ जिहड़े अफसर साहबान अंदर बैठे ने जिन्हां दी ड्यूटी सीगी निरपक्ष चोणां करवाउण दी, उन्हां दी हाज़री दे विच यह सब कुछ हो रहा है। इत्थों अंदाज़ा लाया जा सकता है कि ਜਿਹੜੀਆਂ विरोधी धिरां दा डर ते खदशा सीगा वो कितना कुछ सच साबित होया और जिहड़ी वोटिंग हुई है वो कितनी कुछ सही हुई है। इस गल का अंदाज़ा भी तुसीं सहज ही लगा सकते हो कि इक्को बंदा सारियां वोटां भुगताई जा रहा है और उसनूं कोई रोक टोक करने वाला नहीं, कोई कुछ कहण वाला नहीं। ये वीडियो अपने आप दे विच सब कुछ बयान कर रही है। इत्थे ही बस नहीं, वो लोगों की कहानी भी उन्होंने फेसबुक ते पाई है लोगों ने, जिन्हां जिहड़े गए तां सी घरों वोट पाण दे लई पर वोट पाए बिना उन्होंने घरों घर वापस परतना पिया। उन्होंने आप बीती है जिहड़ी फेसबुक ते सांझी कीती है। सारे जानते हो कि आज साडा वोटिंग डे है और आज मेरे नाल मैं बहुत ही खुश सी, बड़े उत्साह नाल तैयार होके बच्चों नूं नाल ले जाके वोट पाण लई असीं निकले। बच्चे अंदर नहीं जा पाए, दो मैं अंदर गई हाँ। सानू मेरे नाल बहुत ही बैड एक्सपीरियंस होया। बिठा दिता गया ते कहा गया कोई अपना फोन नहीं छेड़ेगा। कुछ गुंडे टाइप सी वो ऑलरेडी बटन प्रेस करी जा रहे हैं और ते वो निकल गए। जदों तक मैं अपनी वारी ते गई ते वो कहंदे तुहाडी वोट है ही नहीं। मींस मेरे को देखो कोई निशान नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग ऑन माय फिंगर, सी दिस हैंड आल्सो। फिर भी उन्होंने कहा तुसीं फिर भी वोट कर दो, जद कि फिर भी वो कहंदे तुहाडी वोट है नहीं पर करनी है कर दो। इज दिस द राइट थिंग? मैनू तुहाडे सारिਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ ਕੋਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਕੀ हाथ जोड़ता फिरता है। कोकी का बोला चूते जान को चूते में जानेगा वोट के लिए। कोकी आप ज्यादा एक नंबर का ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਕੋਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। बहुत हो गया कुछ पानी मोहल्ले से अपने सारे खड़े से ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? आई कार्ड नहीं है ना मेरा ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ? पंजे नो ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾਲ? इसराफिल भाई सब बाहर हैं? बाहर है इसराफिल भाई सब। किसको डालने के लिए बोला? दोबारा पंजे नो ਪੰਜੇ ਨੂੰ। एक वड्डा सवाल इन्होंने किया, ना ये अकाली दल दे ने, ना ये बीजेपी दे ने, ना ये आम आदमी पार्टी दे ने। ये आम जनता है लुधियाने की जिहड़ी वोट पाण गई है चाह दे नाल, उत्साह दे नाल, पर खाली हथ वापस आना पिया और
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਬੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛਿਟਪੁੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰਾਇਆ। ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਓਵਰ ਜੈਲਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟੋਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। 4-5 ਸਰਕਾਰੀ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ CISF ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ 100 ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਰ ਬੂਥ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਗ ਨਾ ਆਈ? ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦੇ ਹਟਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 54 ਤੋਂ ਜਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇ ਲਾਬਸਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ 6ਵਾਂ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, 5 ਮੇਅਰਾਂ ਚੋਂ 4 ਨਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੀ, 3 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਰਟਡ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 3 ਬਣੇ। 5 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ, ਫੇਕ ਵੋਟਿੰਗ, ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਸਟਾਂਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ, ਕੱਲ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਈ ਪਈ ਸੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ 2 ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੈਸਟ ਤੋਂ MLA। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੜੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੋਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ 1.25 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੇ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਰਿਗਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਹਾਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।
ਕਈ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਜਿੱਤੂ MLA ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਲਈ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਾਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਾਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੱਲ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਫੇਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦੀ ਡਾਂਗ ਉਸੇ ਦੀ ਮੱਝ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੱਲਿਓਂ ਜੜ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਿਉਂਕ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਰ ਜਵੇ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੋ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ 200 ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਲਾਅਲੈਸਨੈਸ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਹਾਈਟ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸੀ ਆਫ ਦੀ ਲਾਅ ਔਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀਓ ਹੀ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ CM ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ MLA ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ that right hand doesn't know what left hand is doing, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਕੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ CD ਆ ਇਹ ਫੇਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਸਕਰੇਜਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਤਾ ਥੋੜੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ DC ਲੋਕਲ SHO ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਆ SSP ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਲੱਗਣਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ CM ਹਾਊਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੀਗੀ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੰਦ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਟਨ ਨੱਪੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਲਗਭਗ 59%। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 59% ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ 99% ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਲੋੜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭੁੱਖੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੈ ਗਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰੋਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 59 ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 54 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਸੀ, 150 ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, DSP SSP ਸਾਹਿਬ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ 3 ਵਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 1:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਘਰੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਸੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆ SHO ਜਮਾਲਪੁਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ 150-200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਥਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੌਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੂਜਾ ਰਾਏ, ਉਹ 250-300 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਭੰਨਿਆ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਚਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਸ ਕਾ ਰਾਜ ਉਸਕੇ ਪੂਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 6ਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਈਦੀ ਸੀ, ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਲੋਲੁਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵੰਡਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਨਨ ਜਿੰਨਾ ਕਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੀਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਖੇਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਖੈਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ 2 ਧਿਰਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨੇ, ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭੁਗਤਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇਣਾ। ਅਫਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੀ,
ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ IAS ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਸਰਵਿਸ, ਉਹਦੇ ਵੀ 50 ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਠੇ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਬੀ ਫਿਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਡੰਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੋਵੇ। ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਲੈਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਓ, ਗੁੰਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਜਾਲੀ ਭੁਗਤਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਨਹੀਂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਦੂਜੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾ ਜੇ ਜਾਂ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਜੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਹੋਈ ਹੈ, 59% ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ 95 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 5 ਵਾਰਡ ਚੁਣ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੇਠ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ 5 ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 46 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, 95 ਵਾਰਡ ਨੇ, 5% 10% ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 95 ਤੇ 95 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਚਾਹੀ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ, 72 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੇਜ ਆਪ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। 46 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਿਆ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਦੋਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ 8:10 ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਬੂਥ ਸੀਗਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ। ਸੁਣ ਲਓ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਆਈ ਟਾਕ ਟੂ ਦੀ ਮੇਨ ਚੀਫ ਆਫੀਸਰ ਮੈਡਮ ਕਟਿਆਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ। ਦੇਖੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਿਸਟ ਲਿਆਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ 2 ਬੂਥ 15 ਮਿੰਟ ਕੈਪਚਰ ਕਰੀ ਰੱਖੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। 48 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਸਾਲਾ ਜ਼ਖਮੀ, ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। 75 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਗੋਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਕਾਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ 307 ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਘਟੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਣ ਲਓ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੰਨੀਏ? ਉੱਥੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣ।
ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੁਗਰੀ ਦੇ 2 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਰੀਪੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਰੀਪੋਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਸ਼ੋਰਡ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਐਨ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾ ਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਓ, ਚੋਣਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰੋਕੋ। 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ, ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 72 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਫਿਰ ਇਟ ਵਾਸ ਟੂ ਲੇਟ। 2 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਖਦਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਕਾਹਦੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਕ ਮੇਰੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਫਰਿਆਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਿਆਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰਿਆਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਉਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਏ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੂਜੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਭਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 100% ਦੀ ਰੈਗਿੰਗ, 100% ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ 100 200 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਧੱਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ MLA ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, FIR ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਕੱਢ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਲੇਰ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਵੋਟਰ ਹੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ, 15-20 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, 200 ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਫਲੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਪਾੜਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮੂਥ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, IPS IAS ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ IAS IPS ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ SSP ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ 'ਚ। ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ IPS ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾ ਲਓ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆਮ ਵੋਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਸਰ ਪੈਂਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ? ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਣ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਆਮ ਵੋਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸੋਚ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਆਉਂਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਹੋ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸਫਾਈ ਦੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਲੋਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ
ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਣ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਣ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਜਦ ਨੀਂਹਾਂ ਹੀ ਹਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਿੱਕੇ ਝਗੜੇ, ਲੋਕਲ ਝਗੜੇ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੋਟੀ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮਾਰਾਮਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਾਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਾਮਾਰ ਮੀਨਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ 2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਲੀ ਹੁਣੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਯਾਦ, 6-7 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਕਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨ ਹੀ 3000 ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ 300-400 ਜਾਲੀ ਪਾ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਐਸੇ ਵਾਰਡ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਏ? ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚੋਣ ਕਰਾਈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰੇਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਡੀਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੂਥ ਨੰਬਰ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ। ਔਰ ਆ ਰਿਸੀਵਡ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਰਿਸੀਵਡ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 24 ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਤਾ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 452 148 149 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਪਵਾ ਲੀਆਂ, ਜਾਲੀ ਪਵਾ ਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਤੇ ਡਕੈਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। 379 ਐਂਡ 392 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ
ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਪ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? 95 ਵਾਰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਲੀ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 95 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਵਾਰਡ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਕੰਟੈਸਟ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ 11 ਵਾਰਡ ਸੀਨ ਤੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, MP ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਨ ਹੈ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫੇਲਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਤਵਾ ਲੈਣੋਂ ਦੇ ਆਰ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ, ਤੇ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਕਰੁੱਕ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪਾਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੜਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ, ਨਿੱਜੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ MP ਤੇ ਇਸ MLA ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕੁੜੱਤਣ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੱਤਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭੈ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਪਰਸੋਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਫ੍ਰੀ ਫॉर ਗੁੰਡਾਸ, ਯੈਸਟਰਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਜ਼ ਪੀਸਫੁਲ ਸਿਟੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇੱਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਓਨਲੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਇਫ ਦੀ ਥਿੰਗਸ ਕਮ ਟੂ ਮਰਡਰ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ, ਉੱਥੇ ਧੜੇ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਤਲ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਆ। ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਲੈਪਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਰਪਾਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਲ ਵੱਢ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਖੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਅਪਰ ਸਟੋਰੀ ਐਂਡ ਦੀ ਲੋਅਰ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਆਰ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ, ਆਪੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲ ਪਹਿਲੇ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।